لاہور لیے چلیں گے علامہ اقبال کے مزار پہ۔ اس وقت گاز کی تبدیلی کی پروقار تقریب آپ کو دکھاتے ہیں۔ شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے 146ویں یوم ولادت کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار اقبال پر پروقار تبدیلی گارڈ کی تقریب، اور اس وقت مزار اقبال پر گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ ہے تو اپنا وہ قومی و ملی شاعر ہیں جو اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں بلکہ پوری امت مسلمہ کو بلندی کردار، حمل پہم، جود مسلسل، استقلال اور خود اعتمادی کے ساتھ خودی کا سبق دیتے ہیں۔ اقبال کی شاعری حکیمانہ وقار، مذہبی جوش و جلال اور درد مندانہ تڑپ کا بہترین مرکب ہے۔ ان کی شاعری سیاسی، سماجی، اخلاقی مسائل اور ان پر بصیرت افروز شعروں کا گراں قدر مجموعہ ہے۔ حضرت اقبال 9 نومبر 1877 کو اس دنیا میں وہ ستارہ عروج پایا کہ جس نے آنے والے دنوں میں اس دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی، خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، کہ جہاں پہ ایک ایسے وقت میں علامہ محمد اقبال نے وہ خواب دکھایا کہ جس سے کئی صدیوں سے سوئے ہوئے مسلمان بیدار ہوئے۔
علامہ اقبال کی شاعری فکر اور ولولہ انگیزی پیدا کرتی ہے۔ 9 نومبر 1877 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیت ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کا یوم ولادت آج پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔
خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، اور خودی کھول زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ مفکر پاکستان اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا آج یوم ولادت، اور اس موقع پہ گارڈز کی تبدیلی کے پروقار تقریب اس وقت جاری ہے۔ یوم اقبال پہ اور شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب اس وقت ہو رہی ہے۔ آپ اپنے سامنے پنجاب رینجرز کے گارڈز دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان نیوی کے اسٹیشن کمانڈر لاہور کموڈور ساجد حسین تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، اور پاک بحریہ کا چاق و چوبند دستہ اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے گا۔ علامہ محمد اقبال کہ جنہوں نے صرف اردو نہیں بلکہ فارسی سے لے کے انگریزی تک اس دنیا میں اپنی تصانیف کی چھاپ چھوڑی۔ اگر ان کی تصانیف کی بات کی جائے اور نثر سے آغاز کیا جائے تو علم الاقتصاد 1903 میں، جس کے بعد فارسی شاعری اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مسافر، اس کے علاوہ اردو شاعری میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، جبکہ فارسی اور اردو دونوں میں ان کا کلام ارمغان حجاز کے نام سے سامنے آیا۔ اور اقبال کی نظمیں کہ جن میں شکوہ، جواب شکوہ، خضر راہ مشہور ہیں، اور تصورات و نظریات میں خودی، عقل و عشق، مرد مومن، وطنیت و قومیت، اقبال کا تصور تعلیم، اقبال اور مغربی تہذیب، اقبال کا تصور ابلیس، اقبال اور عشق رسول۔ دنیا کی امامت کا، دنیا کی رہنمائی کے لیے کن خصائص، کن خصوصیات کی آپ کو ضرورت ہے، وہ جوانوں میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ان خصوصیات کو، اور یہ جو بنیادی اصول ہیں، جب تک آپ اپنی شخصیت میں ان خصوصیات کو پیدا نہیں کریں گے تو آپ دنیا کی رہنمائی کے اہل، دنیا کی قیادت کے اہل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نا کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اور مجھے تو ہمیشہ جاوید کے نام پہ ان کا پیغام ہے، جاوید ان کے صاحبزادے، جن کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط انہوں نے لندن میں وصول کرتے ہوئے کے بعد یہ نظم لکھی تھی۔ 5 اشعار کی یہ نظم ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ہمارے سب جوانوں کے لیے، ہم سب کے لیے ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فیم پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اقبال ہمیشہ جوان کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہے اسے اپنے ماضی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کیا تمہاری ماضی کتنا روشن تھا، ذرا اس کو دیکھو، اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنے فیوچر کے بارے میں آپ سوچو۔ آپ کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اس وقت پاک بحریہ اور پاک رینجرز کے دستے نے اپنی پوزیشن سے موومنٹ سٹارٹ کی ہے۔ پاک بحریہ کے جوان مزار اقبال کے چاروں اطراف اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں، جبکہ پاک رینجرز کا دستہ واپس ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے شاعری میں قدیم بدعتوں کا خاتمہ کیا، شاعری کو گنے چنے مضامین کی تنگ فضا سے نکال کر کھلے جہانوں سے متعارف کروایا، اور ان جہانوں کے اظہار کے لیے نئی شعری لغت متعارف کروائی، قدیم علامتوں کو نئے مضامین اور پس منظر میں استعمال کیا، قافیوں کے نئے سلسلے اور لفظوں کے نئے استعمال کے ذریعے جدید اور نادر مضامین کے ابلاغ و اظہار کو ممکن بنایا، اردو ادب کو لازوال نظمیں عطا کی، اور وہ نظمیں ہماری شاعری کا ایک ایسا اثاثہ ہیں جن پر یقیناً اردو زبان کو فخر ہے۔
वक्त अपनी स्क्रीन पर जो आप मनाज़र देख रहे हैं, पाक बहरिया के जवानों में फूलों की चादर उठाए हुए हज़रत इकबाल की आखिरी आरामगाह की तरफ मूव कर रहे हैं। और आज के मेहमान ख़ुसूसी कोमोडोर साजिद हुसैन, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के अफसरों, जवानों और सिविलियन स्टाफ की तरफ से हज़रत इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए फूलों की चादर चढ़ाएंगे। ये खूबसूरत धुन जो इस वक्त आप सुन रहे हैं हज़रत इकबाल की खूबसूरत शायरी पर मुश्तमिल है। खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेज पसां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, किया है तूने बताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़यां ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नगमा फसले गुल लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वक्त कोमोडोर साजिद हुसैन मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, जिसके बाद फातिहा खानी होगी और तकरीब अपने अख्तिताम की तरफ गामज़न है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जी इस वक्त फातिहा खानी हो रही है। अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह, इस कलाम पाक का सवाब हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रूह अक़दस को फरमा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाए मुक़द्दसा को पहुँचा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब हज़रात सहाबाए कराम, हज़रात अहले बैत अतहार रज़वानुल्लाह अजमईन की रूहों को पहुँचा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब ताबईन, तबा ताबईन, औलिया अल्लाह की रूहों को पहुँचा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब शुहदाए पाकिस्तान की रूहों को पहुँचा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ताला की रूह को पहुँचा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह पुरफतूर को पहुँचा। ऐ अल्लाह, आज यौम इकबाल पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त, बड़े एहतराम से मनाया जा रहा है। अल्लाह, तो इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार से रोशनी हासिल करने और उसके मुताबिक मुल्क व कौम व मिल्लत को चलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे। ए अल्लाह, इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हर अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। या अल्लाह, इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को दहशत गर्दी से महफूज फरमा। ए अल्लाह, इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अमन अता फरमा। ए रब्बे करीम, पाकिस्तान के लिए जो हमारी अफवाज, हमारी रियासत, हमारी हुकूमत अमन इस्तेहकाम के हवाले से जो काम कर रही है, अल्लाह उसमें कामयाबी, कामरानी अता फरमा। और जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के शुहदा हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़रत और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह, पैगाम पाकिस्तान की आवाज़ को हर घर की आवाज़ बना दे, उम्मत में वहदत अता फरमा। अल्लाह, फ़लस्तीन के मज़लूम और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम, जो इसराइल वहाँ पर इस वक़्त जुल्म कर रहा है, या अल्लाह उस जुल्म से इस फ़लस्तीन के मुसलमानों को नजात अता फरमा और उम्मत में वहदत अता फरमा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। और आज की हज़रत अल्लामा इकबाल के यौम को
या अल्लाह जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, मेहमान ख़ुसूसी की जानिब से मज़ार इकबाल पर यौम इकबाल लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब इस वक्त हो चुकी है और पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए हैं और दुआ अपने मुलाज़ा फरमाई जो कि मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने फरमाई। और इसके बाद अब पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन के जो तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं उन्होंने पहले फूल चढ़ाए, उसके बाद वो मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज करेंगे। आप मज़ार के मनाजिर देख रहे थे और इस मज़ार के हवाले से अगर आपको आगाही दे तो ये मज़ार, इसके अंदर चारों दीवारों पर छत से कुछ नीचे कुरान की मुंतखब शुदा आयत और 3 आयत के बाज़ हिस्से बड़ी नफासत के साथ कुंदा हैं जिनमें संगे मूसा भरा हुआ है और जनूबी दीवार में सूरह इब्राहीम ही की 27वीं आयत का हिस्सा जो है वो दर्ज है। इसके साथ साथ मगरबी दीवार पे सूरह तौबा की 40वीं आयत का एक टुकड़ा जो है वो भी लिखा हुआ है। हज़रत इकबाल की सारी शायरी ही खूबसूरत है, लेकिन शिकवा और जवाब शिकवा क्या बात है। इस नज़्म की खास तौर पर इसी में से एक बंद है कि हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं। अगर कहा जाए कि कसरे पाकिस्तान की बुनियादों की पहली ईंटों में से एक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने रखी तो ये बेजाना होगा। इस वक्त आप जो मंजर देख रहे हैं वो मेहमान खुसूसी इस वक्त मेहमानों की जो किताब है उसमें अपने तासुरात भी दर्ज करेंगे। आज की इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन, कि जिन्होंने अब से कुछ देर कबल मज़ार पे फूल चढ़ाए, जिसके बाद उन्होंने दुआ भी की और अब वो मेहमानों की किताबों में अपने तासुरात दर्ज कर रहे हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, और सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने मुआशरे के सिर्फ एक तबके के लिए शायरी की, बल्कि बच्चों से लेके जवानों तक, जवानों से लेके बुजुर्गों तक और ख़ातीन भी, सब के लिए उनके जो शायरी थी। और उसमें सबसे अहम उस वक्त के मामलात के जिस वक्त बरसगीर के मुसलमान किसी गहरी नींद में सोए हुए थे, उस वक्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वो फ़िक्र अंगेज़ शायरी सामने आती है जिसमें वो कहते हैं, शराब कोहन फिर पिला साकिया वही जाम गर्दिश मिला साकिया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जिन्होंने जवानों को पैगाम दिया, जिगर से वही तीर फिर पार कर तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर ज़मीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमान कई सदियों से अंग्रेज तसल्लुत में दबे हुए और उसके बाद साम्राज्य के तलवों चले दबे हुए थे, एक ऐसे वक्त में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को फ़िक्र दी, मुसलमानों को वलवला अंगेज़ जोश पहुँचाया, जिसकी बदौलत मुसलमानों में वो रमक, वो हमक पैदा हुई कि जिसके बाद वो न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता साबित हुए, बल्कि उन्होंने एक वतन लेके रखा। ख़ास तौर पे 1930 का डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का इलाहाबाद का वो जलसा और उससे खिताब कि जिसमें उन्होंने अपने ख्वाब को अमली जामा पहनाने का आइडिया मुसलमानों के सामने पेश किया, कि जिसमें वो मुसलमानों से फरमाते हैं कि मेरा ख्वाब है, मेरी तरकीब है कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हो और ये तमाम तर मुसलमान उस अलग वतन में आज़ादी से सांस ले सकें। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कि जिनकी शायरी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया, वो जहाँ ईरान हो या फिर यूरोपीय ममालिक, हर जगह उनको ना सिर्फ पढ़ाया जाता है, उन पे आज भी तहकीक की जाती है और बताया जाता है दुनिया को कि किस तरह आज़ादी का जज्बा
صرف ہتھیار سے نہیں بلکہ قلم سے، فکر سے، سوچ سے، افکار سے پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ کس طرح ایک ایسی قوم کو جو اپنے جینے کی امید چھوڑ چکی تھی، جس میں آزادی کی رمق باقی نہ تھی، کس طرح اس قوم کو، اس قوم کے افکار کو، اس قوم کی سوچ کو، اس قوم کے اذہان کو زندہ و جاوید کیا جاتا ہے۔ تبھی تو اقبال کہتے ہیں، بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات، میرے دیدہ ترکیب خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بیتابیاں۔